No problem. Clear, right? Yes. అమ్మ ఈరోజు ఒకరోజు నేను ఊరి నుంచి వస్తే కొంచెం లేట్ అయింది నాకు, అందుకని నేను 7 కనెక్ట్ అవ్వమన్నాను. ఎప్పుడు 6:30కి కనెక్ట్ అవుతాం. ఓకే, సో ఈరోజు మనం స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్ చూద్దాం. టు మ్యానిపులేట్ any string in Java, we need to take help of string methods. So first one is going to be call it as length. So this method is used to get the total characters present in a string. So the syntax is string variable or string dot length. String variable or string dot length. So the return type is always an integer. The return type will be always an integer. సో ప్రతి మెథడ్కి మీరు సింటాక్స్ తెలుసుకోవాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ దాని రిటర్న్ టైప్ అయితే తెలుసుకోవాలి. ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే నాకు రిటర్న్ ఏమొస్తుంది, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది తెలుసుకోవాలి, ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. So now tell me, what is the total length of a string? I told you total number of characters that are present in a string. So what is the total length of a string here? What is the total length of a string? 9 So why 9? space. Including your space. Even space is also going to be countable. So what is the syntax now? Str dot length. So if I execute this, I'll be getting all the total number of characters that are present in a string. Second method is caret. So this method is used to get the character that is available at the given index position. So by default, all the characters in a string will accommodate a index position. Okay, so with this method, if you pass any index position within the string, this method will get the character position for only the first occurrence. If there are multiple characters with the same, right, it will get you the first one only. Okay, so string dot string or string dot caret of index position, return type will be a character. So let's see that now.
char c is equal to str dot caret of, so I'll be giving index number 3. Now can you tell me what is the output I'm going to get? A. 0, 1, 2, 3. It is going to be R. ఇది ప్రతాప్ ఇది అరే కాదు కదా, స్టిల్ జీరో నుంచి కౌంట్ చేస్తుందా? నేను చెప్పే అదేగా చెప్పింది ఇక్కడ నేను బై డిఫాల్ట్. కరెక్ట్. ఓకే ఓకే ఓకే. ఎక్స్పోజ్. Now I want to print all the characters. How can I print? Now I want to print all the characters. How can I print? వితౌట్ స్ట్రింగ్. సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఇక్కడ దాకా ట్రావర్స్ అవ్వాలి, లాస్ట్ వరకు ట్రావర్స్ అవ్వాలి. లాస్ట్ వరకు ట్రావర్స్ అవ్వాలంటే ఏ మెథడ్ వాడాలి? ఇప్పుడు చెప్పిన మెథడ్స్లో స్ట్రింగ్ స్టార్టింగ్ నుంచి స్ట్రింగ్ ఎండింగ్ వరకు పోవాలి. ఎండింగ్ అంటే ఎలా తెలుసుకుంటాను? స్ట్రింగ్ యొక్క ఎండ్ లెంత్ కరెక్ట్, అంతే కదా. చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఇంట్ I ఈక్వల్ టు 0, I లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు str డాట్ లెంత్ -1 బికాస్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ కాబట్టి I ప్లస్ ప్లస్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println str dot caret of I. Now see, I'll be getting each and every character that is available there. Okay, clear? Yeah. Yes. ప్రతాప్, మీరు ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్ స్ట్రింగ్ లాస్ట్ దాకా ఎలా వెళ్ళాలని అడిగారు కదా. చివరి వరకు వెళ్ళాలి. ఎలా వెళ్ళగలుగుతాను నేను? అంటే వెళ్ళంటే మూవ్ కజర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అవుతా పోవాలి. మూవ్ అవుతా పోవాలంటే I పొజిషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతా వెళ్ళాలి. అంటే మీ క్వశ్చన్ నాకు కొంచెం అర్థం కాలేదు. అంటే ఈ మొత్తం అంతా ఈ డేటాని తీసుకొచ్చి ప్రింట్ చేయడం అనే దాని అర్థం అంతా. క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ తీసుకోవాలి. నేను క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ తీసుకొని నాకు ఏం మెథడ్ ఉంది? str డాట్ క్యారెక్టర్ అనే మెథడ్ మాత్రమే ఉంది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ తెచ్చుకున్న వాటిల్లో. సో దీంట్లోకి ఏం పారామీటర్ చేస్తా పోవాలి? ప్రతిసారి ఏదైనా ఇండెక్స్ పొజిషన్ మారుస్తా పోవాలి. ఫస్ట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ 0 వచ్చింది, అట్లా నేను పెంచుకుంటూ పోవాలి. ఎక్కడి దాకా వెళ్ళాలి? చివరి అక్కడ వరకు వెళ్ళాలి. ఓకే 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 ఓకే. ఓకే, next one, index of. So this method is used to get the characters position of a given word in the string. Get the first position or first occurrence. Given word in the string. Remember, this method will return the character, first character position. First character position of the given word. Okay, now see here. Index of word. Okay, return is going to be my integer only. అరే కొంచెం జాగ్రత్త చూడండి దీన్ని. అమ్మ ఇంక మీరు సాటర్డే స్కిప్ చేయొద్దు దయచేసి క్లాస్. నేను ఒకరున్న క్లాస్ చెప్పేస్తాను నేను. సో లాస్ట్ వీకెండ్ నాకు ఎవ్వరు అలా, ఒక ప్రదీప్ ఒకడు వచ్చారు, ఇంకొక వేరే వచ్చారు, అంతే. నేను అందరి దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆపాను. ఇంకసారి ఈ వీక్ నుంచి ఆపను నేను. Don't try to skip your class. So there are hundreds of jobs available in the market for a live instance. I'll show you. అబద్ధం చెప్పాలి. This guy Ilyas has got 3 jobs yesterday.
3 ఒకటి కాదమ్మా, 3 వచ్చాయి వీడికి, ఒకటి కాదు. And there are few people are in lineup to get their offers. 1 or 2 people. చదవకుండా అయితే ఏం రావు, కొంచెం చదవాలి. డోంట్ ట్రై టు వేస్ట్ యువర్ టైం. నేనేం ప్రాక్స్ ఏమి వెళ్తాను, వాడే తెచ్చేసుకున్నాడు అది. నా ముందు ఇక్కడ ఇచ్చేసేలేడు, నాకు కొంచెం 50-50గా ఉంది ఆ పిల్లడు చెప్పిన తర్వాత. దెన్ అగైన్ హీ ఓన్లీ కన్ఫర్మ్ వాడే క్లియర్ చేసుకున్నాడని. ప్రెషర్ రూల్స్ ప్రతాప్ అంటే వీడు బయట కంపెనీలో ఫేక్ పెట్టుకుని పోయాడు, 2 years అఫేర్ చేశాడు, మనం టెర్మినేట్ అయ్యాడు వీడు. మళ్ళీ బయటకు రాని కొట్టేసుకున్నాడు ఒక 2 months గ్యాప్లో. ఓకే. అదే చెప్తున్నా, నేను చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చదివితే నీకు జాబ్ అని ఈజీగా వస్తుంది. నువ్వు చదవకుండా ఏమి కూడా రాదు. అండ్ అగైన్ డోంట్ బ్లేమ్ మీ అన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. నాకేం రాలేదు సార్, సార్ ఏం చెప్పలేదు అన్నమాట అనొద్దు. నేను ఆల్రెడీ ప్రూవ్, నాకు తెలిసి ప్రదీప్ వాజ్ అబౌట్ టు సే దట్ ప్రతాప్, బట్ అది చెప్తే బాగుంటుందా మరి అన్నది ఇది అనుకుంటారు, చెప్పట్లే. బట్ యాజ్ పర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్, నేను 4 years బ్యాక్ ప్రతాప్ దాన్ని నేర్చుకున్నాను. బట్ అగైన్ నేను మేనేజ్మెంట్స్ కంప్లీట్గా వెళ్ళిపోయేసి ఐ జస్ట్ టోటలీ మిస్డ్ అవుట్. బట్ నా దగ్గర వీడియోస్ ఉన్నాయి, బట్ స్టిల్ అవి రిఫర్ చేయకుండా మళ్ళీ వచ్చాను, కొత్త కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అవుతాయని. మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ విల్ గివ్ దెన్ ఎనీవన్ ఎల్స్ హావ్ సీన్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో అందుకే చెప్తుంది, సాటర్డే డోంట్ మిస్ యువర్ టైం. సాటర్డే ఇస్ ద ఓన్లీ టైం వేర్ వీ కెన్ డూ మోర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. Yeah, let's see about your index of method. This method will be written you the first occurrence position అని చెప్పాను. జాగ్రత్తగా చూడండి, విల్ సీ దిస్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ string str is equal to learning Java from scratch. So now I want to get the position of Java. I want to get the position of word Java in the given string. Learning Java from scratch, and Java easy to learn from scratch. సో నేను ఇప్పుడు జావా అనే పదాన్ని నేను గుర్తించాలి ఈ స్ట్రింగ్లో. ఎక్కడుందో నాకు తెలియదు, బట్ ఎక్కడ ఉంది మొత్తానికి. అసలు జావా అనే పదం ఉందా లేదా కనుక్కోవాలి. ఉంటే ఏమొస్తుంది, లేకపోతే ఏమొస్తుంది చూద్దాం. ఒకవేళ కానీ నువ్వు ఇచ్చిన పొజిషన్ కానీ ఉందంటే, నువ్వు ఇచ్చిన వర్డ్ కానీ ఉన్నట్లయితే నీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే ఒక ఇంటీజర్ వస్తుంది, పాజిటివ్ ఇంటీజర్. ఏం ఇంటీజర్ అది? పాజిటివ్ ఇంటీజర్. ఎప్పుడు? మ్యాచ్ కానీ ఫౌండ్ అయితే. లేదంటే ఏమవుద్ది? నెగిటివ్ వస్తుంది. ఎప్పుడు? నో మ్యాచ్, ఎటువంటి మ్యాచ్ దొరకనప్పుడు. ఓకే, లెట్స్ సీ దట్ వన్ బై వన్. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ str డాట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ Java. So now can you tell me what is the output I am going to get? 1. బాగా చూసి చెప్పండి. 1. 1 ఎట్ వస్తుందమ్మా? ఇక్కడ ఏమో నేను క్యాపిటల్ జే ఇచ్చాను. ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఉంది కదండి, ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ జావా 1 పొజిషన్ లో ఉంది కదా ఫస్ట్ ది. అందరూ అదే అనుకుంటా, అదే చెప్పింది. నేను నీట్గా రాశాను ఇక్కడ. ఫస్ట్ థింగ్ కేస్ సెన్సిటివ్, ఇదే క్యాపిటల్ జే ఇచ్చాను, ఇదే స్మాల్ జే ఉంది. సో అది ఎక్కడ మ్యాచ్ కాదు, అందుకే నీకు -1 వచ్చింది, మ్యాచ్ దొరకలేదు కాబట్టి. నో మ్యాచ్ ఫోన్ రావాలి. అవును, వాళ్ళు మ్యాచ్ కానీ ఫౌండ్ కానీ లేకపోతే -1 వస్తుంది. నేను మీకు అర్థమయ్యడం కోసం పెట్టే నో మ్యాచ్ అని. ఓకే. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, 98% పిల్లలు ఏమనుకుంటారంటే లెర్నింగ్ అనేది 0 ఉంటుంది, జే అనేది 1లో ఉంటుంది అనుకుంటారు. తప్పు. నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను, క్యారెక్టర్ అనేది ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక ఇండెక్స్ పొజిషన్ అనేది అకామిడేట్ అయి ఉంటుంది. ఇది 0, ఇది 1 ఎప్పుడు అవ్వదు. 0లో ఎల్ ఉంటుంది, 1లో ఈ ఉంటుంది. అట్లా కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
సో నాకు ఎక్కడైతే జావా దొరికిందో ఆ జావాలో ఈ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో అది వస్తుందో నాకు అవుట్పుట్ కింద. ఇది లెర్నింగ్ 0 జావా 1 అనేది ఎప్పుడు ఉండదు. ఫస్ట్ రూల్ ఏవైతే చెప్పినా ఆ రూల్ స్టిల్ అట్టే ఉంటుంది. చూడండి, ఓకే. క్లియరా? సో హోల్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చిన లెటర్ ఫస్ట్ లెటర్ ఇచ్చినా ఇంకా అంతే అలాగే తీసుకుంటుంది. ఆ ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఎక్కడైతే వస్తుందో అది తీసుకొని వస్తుంది. ఇప్పుడు జే ఇచ్చినా అదే ఇండెక్స్ వస్తుంది, అదే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకేనా, క్లియరా? ఓకే. రైట్. సో ఈ మెథడ్ మనకి రెండు విధాలుగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఒకటి నాకు కావాల్సిన వర్డ్ ఉందా లేదా చూడడానికి, ఇంకోటి ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ మై వర్డ్ తెచ్చుకునే దానికి. ఫోర్త్ వన్, లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంది? దిస్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్ టు గెట్ ద లాస్ట్ పొజిషన్ ఆర్ లాస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ వర్డ్ ఆన్ ద స్ట్రింగ్. సేమ్ ఇంతే, సింటాక్స్ ఒకటే మారుతుంది. లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. సో ఇట్ విల్ బి లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. సో ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందమ్మా? ఏజే పొజిషన్ వస్తుంది, ఈజే పొజిషన్ వస్తుంది, ఈజే పొజిషన్ వస్తుందా? లాస్ట్ లో ఒక పొజిషన్ వస్తుంది. సెకండ్ అకరెన్స్ ఏదైతే ఉందో, లాస్ట్ అకరెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ ఎన్ని జావా రెండే ఉన్నాయి. ఈ జే యొక్క పొజిషన్ వస్తుంది నాకు. సి హియర్ 31. క్లియర్? ఎస్. రైట్. Next one, contents. This method is to get or user to find any specific word is available in the given string or not. So this method is to find any specific word is available in the given string or not. Okay, if available, return true, else return false. So contents of word, return type is going to be what? Boolean. Okay, so now మనకి రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి, మూడు మెథడ్స్ ఉన్నాయి. నాకు కావాల్సిన వర్డ్ని ఏదైనా స్ట్రింగ్లో ఉందా లేదా కనుక్కోవాలి, సెర్చ్ చేయాలంటే మనకునే మెథడ్ ఏంది? ఇండెక్స్ ఆఫ్. ఇండెక్స్ ఆఫ్ అంటే నాకు కావాల్సిన వర్డ్ ఆ స్ట్రింగ్లో కానీ ఉంటే ఒక పొజిషన్ వస్తుంది. సో గ్రేటర్ దెన్ 0 కానీ వచ్చింది అనుకో, నాకు కావాల్సిన వర్డ్ ఉన్నట్టు. లెస్ దెన్ 0 కానీ వచ్చిందంటే లేనట్టు. సో ఆ మెథడ్ గుర్తు లేకపోతే నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? కంటెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. Now I need to verify if the word T20 is available or not. So how can I check that? str dot contains. Again that is a case sensitive. కరెక్ట్గా కేస్ సెన్సిటివ్ అని లేకపోతే నీకు ఏది కూడా పాస్ కాదు. ఇట్ ఇస్ ట్రూ. నేను ఒకవేళ T20 కానీ ఇచ్చాను, it will get as a false because it is not there.
Got it? Contains. Right. Equals. This method is used to compare any two strings in Java. Okay. What it will do is string1 dot equals of string2. Output is going to be always a true, a boolean. Okay. So if you want to compare any two strings, string s1 equal to India, string s2 equal to India. I want to compare these two strings. S1 double equals to S2. ఇది చేస్తే ఏమవుతుంది? డబుల్ ఈక్వల్స్ టు S2 చేస్తే కంపేరింగ్ కంపేర్ ఆఫ్ వాట్ ఇట్ విల్ కంపేర్? వాల్యూ. నేను చెప్పానమ్మా ఆల్రెడీ క్లాస్లో, మీరు చదవకపోతే నేనేం చేయలేను, మళ్ళీ చెప్తున్నా. నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ క్లాస్ వచ్చినప్పుడు. S1 డబుల్ ఈక్వల్స్ టు S2 అయితే ఏమవుద్దని. ఏ మెమరీ వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి? హీప్ మెమరీయా, పూల్ మెమరీయా? Full memory. మెమరీ. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది నాకు ఇక్కడ? దేంతో కంపేర్? డబుల్ ఈక్వల్స్ యూస్ చేస్తే డబుల్ ఈక్వల్స్ దేనికి వాడతాం? ఏం కంపేర్ చేయడానికి? రెండు నంబర్స్ని కంపేర్ చేయడానికి. ఇక్కడ ఏమవుద్ది? రెండు మెమరీ అడ్రస్ కంపేర్ అవుద్ది. సో స్ట్రింగ్స్ని ఎప్పుడు కూడా డబుల్ ఈక్వల్స్తో కంపేర్ చేయొద్దు. స్ట్రింగ్స్ని ఎప్పుడు కూడా మనం ఈక్వల్స్తో కంపేర్ చేయాలి. S1 equals to of S2. If I execute this, I'll get a boolean value true or false. It's a true. Clear? నేను ఆల్రెడీ చెప్పింది, మరి చదవండి అమ్మా. Sixth method equals ignore case. This method is used to compare any two strings in Java by ignoring the cases in the string. String1 dot equals ignore case. Sorry. Equals ignore case. Now see here. S1 is in small letters, S2 is in capital letters. Now I am going to compare S1, S2 by ignoring the cases. So I got it as a true. Clear? Clear? So if you want to do strict comparison of the data without ignoring, and if you want to do very strict compare on cases and everything, okay, so there is a method called as content equals, is to compare any two strings in Java by using strict compare. Okay, so then the method is going to be called as content equals. Every character sequence that will be start comparing, it always do a strict compare. Okay, so on equals we have total of three methods: equals, equals ignore, and content equals. So this method is used to any given string into any given string characters into uppercase. Okay,
string dot to uppercase. So this will return me always a string. Okay, so let's see about that. Main string s1 is equal to India welcomes you. System dot out of println s1 dot to uppercase. So now see that entire string that is available in smaller letters have been converted into capital letters. Even if you have anything in capital letters, it won't affect anything. It will return you the entire string into capitals only. Okay. Similarly, vice versa, to lowercase. Into lowercase to lowercase. Return is going to be a string only. So now what will happen is to lowercase. It will convert the entire string into a lower string. Okay, clear? Anyone, any questions? Any questions? Clear? Clear. Split. This method is used to convert any given string into an array. Before this method is used to break any string into words, taking a delimiter as a reference. Okay, this method is used to convert any given string into an array. Okay, so by default space will be the delimiter. The syntax is dot split of delimiter. Return is going to be called it as a string array. Return is going to be always a string array. So let's use our split method. Okay, I have string str is equal to India, Japan and China. Now I want to break my string wherever there is a semicolon available on the given source string. ఎక్కడైతే సెమికోలన్ ఉందో అక్కడ నేను బ్రేక్ చేయాలి. ఎలా బ్రేక్ చేయగలుగుతాను? సో నేనేం చెప్పాను, అది ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏమి ఇస్తుందని చెప్పాను, ఒక యారే వస్తుంది. సో స్ట్రింగ్ యారే ఈజ్ ఈక్వల్ టు str డాట్ స్ప్లిట్ విత్ సెమికోలన్. సో సెమికోలన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ మై డీలిమిటర్. సెమికోలన్ ఏమంటాం మనం? డీలిమిటర్ అంటాం. ఎక్కడైతే సెమికోలన్ ఉంటుందో అక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం? స్ట్రింగ్ని బ్రేక్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నౌ for each. Now let's see about your for each. For each string word in my array. For each word in my array. System out of println of my word. Now see here what will happen. I'll get each and every word. See here. So now the entire string is converted into an array. And I broke my string using this semicolon as a delimiter. Make sense? Clear? Everyone? About split? Yes. ఆ లూప్ అర్థం చేసుకుని ట్రై చేస్తున్నాను.
కదా ఒకసారి స్ప్లిట్ ఏం వరకు ఒక చేస్తుందంటే సిక్స్ వరకు ఓకే, సిక్స్ వరకు క్లియర్గా ఉంది. ఆ లూప్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది. ఈ ఫర్ ఈచ్లో నీకు ఇంక్రిమెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఉండదు. నీకు బ్రేక్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత యారేలో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఓకే. ఎవ్రీ వర్డ్ కోలన్ అంటే ఇన్ అనమాట. కోలన్ ఇస్ రిప్రజెంట్ యాజ్ ఇన్ ఫర్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఇన్ యారే. ఓకే. Okay, get each and every word. First that is completed, next go and get the next element. Like that, you keep getting the elements until you reach end of the collection object. ఓకే. Okay, this is called for each loop. For each loop. Okay, clear? ఓకే. ఓకే. Yeah, this loop is safer to avoid your array index out of bound exceptions. Okay, clear? Huh? యా. So this method is used to remove spaces in starting and at ending of a given string. So syntax is string variable or string dot trim. Okay, return type is going to be a string. Okay, so now for example, trim string str is equal to spaces of India. Yes. Okay, system dot out dot println of str dot wait. str is equal to str dot trim అని ఇచ్చాను. ఏమవుద్ది ఇప్పుడు? బిఫోర్ దిస్ లెట్ మీ గెట్ ద టోటల్ లెంత్. str డాట్ లెంత్. సో ఇక్కడ మనకి వితౌట్ స్పేసెస్ ఎంత లెంత్ ఉందో ఆ లెంత్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను, మళ్ళీ ఇక్కడ ట్రిమ్ మెథడ్ యూస్ చేశాను. ఈ స్టార్టింగ్లో ఉండే స్పేసెస్ని, ఈ ఎండింగ్లో ఉండే స్పేసెస్ని రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను. సో రిమూవ్ చేసిన తర్వాత లెంత్ ఎంతో చూద్దాం. రిమూవ్ చేయకముందు 19 ఎంత వస్తుంది మనకి? 21. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఎంత ఉంది? ఇట్ షుడ్ బి 5. See here, before trim and after trim. Clear? Clear? క్లియర్. Starts with this method is used to verify if the given string is starting with a specific word or not. This method is used to verify if the given string is starting with a specific word or not. So the method starts with the return will be always given you as boolean. Okay, ప్రతాప్ 1 సెకండ్. ఇక్కడ ట్రిమ్ చూసాం కదా, ఇండియాకి టు బోత్ ద సైడ్స్ ట్రిమ్ అయింది. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ ఓన్లీ టు ట్రిమ్ బిగినింగ్, అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ ట్రిమ్ చేయాలి, తర్వాత ఏం టచ్ చేయకూడదని నేను చెప్తాను, వెయిట్ చేయండి. ఓకే, ఈ స్ప్లిట్ విత్ యువర్ స్పేస్. ఓకే, అప్పుడు 0లో నీకు ఒక స్పేస్ ఉంటుంది, 1లో ఇండియా ఉంటుంది. అప్పుడు 0 1 ఒకటే కలిపితే నీకు ఇది వెళ్ళిపోతుంది. సేమ్ అట్లాగే నీకు ఇది ఒకటే ఉంచాలి, ఇది తీసేయాలి, ఇటు పక్కన అంటే 1 and 2 యాడ్ చేసుకోండి.
నేను చూపిస్తాను, వెయిట్ చేయండి. ఓకే. లెట్స్ సీ అబౌట్ యువర్ స్టార్ట్స్ విత్. str equal to I want to check if this word string is starting with India or not. System.out.println str dot starts with the word called as India. So it will check if the beginning of the string is starting with India or not. సో ఇది ఎక్కడ వాడతామంటే మనం కొన్నిసార్లు మెసేజెస్ వ్యాలిడేట్ చేయాలి. మనం ఆటోమేషన్ చేసేటప్పుడు కొన్ని మెసేజెస్ వ్యాలిడేట్ చేసి వస్తుంది అప్లికేషన్ మీద. ఎర్రర్ వచ్చిన ప్రతిసారి నేను ఏం చేయాలి, ఆ స్టార్టింగ్ వర్డ్ ఎర్రర్తో స్టార్ట్ అవుతుందో చెక్ చేయాలి. ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ వ్యాలిడేట్ చేసే బదులు స్టార్టింగ్ ఒకటి బిగినింగ్ ఒకటి వ్యాలిడేట్ చేసి సరిపోద్ది, ఎర్రర్ అనే వర్డ్తో వచ్చిందా లేదా అని. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను కేసెస్లో మనం స్టార్ట్స్ విత్ అని పెట్టి ఎర్రర్ కోలన్ ఒకటి ఇచ్చేస్తాం. సో అసలు మెసేజ్ అనేది ఎర్రర్తో స్టార్ట్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కేస్ సెన్సిటివ్ అగైన్. సో హౌ కెన్ ఐ మేక్ దిస్ కేస్ టు గెట్ పాస్? ఈ కేసుని పాస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను? లోవర్ కేస్. దీన్ని ఇక్కడ కంపెనీ అప్పర్ కేసు ఇచ్చాం కదా, దాన్ని ఏం చేస్తాను? ఇగ్నోర్. టైప్ కేస్. మొత్తాన్ని అప్పర్ కేసు కింద మార్చేసి స్ట్రింగ్ మొత్తాన్ని అప్పర్ కేసు కింద మార్చా. చూడండి, నేను చైనింగ్ మెథడ్స్ రాస్తున్నాను. ఓకే, str టు అప్పర్ కేస్ ఇదే రిటర్న్ చేస్తుంది నాకు. టు అప్పర్ కేస్ బూలియన్ వస్తుందా, స్ట్రింగ్ వస్తుందా? స్ట్రింగే వస్తుంది. ఓకే, ఆ స్ట్రింగ్ మీద నేను స్టార్ట్స్ విత్ ఇండియా వస్తుందో చెక్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మొత్తం అప్పర్ కేస్ అయింది కాబట్టి, సో స్టార్ట్స్ విత్ ఇండియా ఓన్లీ, ఐ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ ట్రూ. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యువర్ మెథడ్ చైనింగ్. మల్టిపుల్ లైన్స్ రాసేపోతుంది మళ్ళీ దీని మనం. ఓకే ఓకే, అప్పర్ కేస్ చేంజ్ చేసాక సపరేట్ ఇక్కడ స్టోరింగ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, అది ఇంటర్నల్ అదే చైనింగ్ అవుతుంది. అదే దీన్ని చైనింగ్ అంటాం, మెథడ్ చైనింగ్ అంటాం. మల్టిపుల్ లైన్స్ రాసే బదులు. ఓకే ఓకే, క్లియర్? ఇప్పుడు చూడండి, అటు ఎన్ని మెథడ్స్ అని రాయొచ్చు మనం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ మాత్రం అప్పర్ కేస్ కింద మారుస్తున్నాను. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాను, ట్రిమ్ చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత కంపేర్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఇక్కడ నేను ఇది నాకు స్ట్రింగే ఇస్తుంది, ఇది కూడా స్ట్రింగే ఇస్తుంది. ఈ స్ట్రింగ్ మీద మళ్ళీ నేను స్టార్ట్స్ విత్ వచ్చిందో చెక్ చేస్తున్నాను. క్లియరా? రైట్, యా. సో similarly we have something called as ends with. Similarly we have something called as ends with. Same అట్లాగే ట్రిమ్ చేసేసి లాస్ట్ వర్డ్ నవ్వుతో స్టార్ట్ ఎండ్ అవుతుందో చెక్ చేస్తుంది. ఓకేనా, క్లియరా? యా. సో with this we'll take a break. Tomorrow we'll see few other methods. Very much important method called as substring. ఓకే, యా. ఇవన్నీ రియల్ టైమ్ లో డూ ఎనీవన్ రిమెంబర్ ఆర్ అవి నోటి మీద ఉండాలి, నీ చేతుల మీద ఆడాలి మెథడ్స్ అన్ని. అయ్యో బాబు, నేను లేకపోతే ఎందుకు చెప్తాను, ప్రతి మెథడ్కి సింటాక్స్ ఎందుకు చెప్తాను అంటే అట్లీస్ట్ ఈ మెథడ్ ఒకటి ఉంది అని The తెలిసిన more examples you solve, the more methods you remember. The more practice you do, the more you get. ఓకే ఓకే. See, నువ్వు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళు, జావాకి వెళ్ళు, పైథాన్కి వెళ్ళు, సి షాప్కి వెళ్ళు, దేనికైనా వెళ్ళు, ఈ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ అనేవి కామనే. సింటాక్స్ అక్కడెక్కడ చేంజ్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టెన్స్ ఐ షో యూ అబౌట్ ద మెథడ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ పైథాన్. ఇవన్నీ చూడండి, దీస్ ఆల్ ఆర్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఓన్లీ. ఇండెక్స్ ఆఫ్ మనకి అక్కడ ఉంది, ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ కూడా ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఉంది, కాకపోతే ఇక్కడ ఫైన్ అని వాడుతున్నాం మనం. ఓకే, అక్కడ మనం ట్రిమ్ వాడతాం, ఇక్కడ స్ట్రిప్ అని వాడతాం. అటు అప్పర్ కేస్ చేస్తాం, ఇక్కడ క్యాపిటలైజ్ చేస్తాం. సో మెథడ్స్ అన్నీ ఒకటే, కాకపోతే సింటాక్స్ ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది అక్కడే ఇక్కడ నీకు.
ఓకే. ఓకే. సో అట్లాగా అప్పర్ ఉంది మనకి, లోవర్ ఉంది, లోవర్ కేస్ అప్పర్ కేస్కి. అక్కడ స్ప్లిట్ ఉంది, ఇక్కడ స్ప్లిట్ ఉంది, చూడండి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ బిట్వీన్ ద సింటాక్స్ దట్ యూ యూస్. ఏ ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళినా ఇవి కామనే, ఇవి మారవు. ఓకే. ఎన్ని మార్చేసాం వీళ్ళకి. దీంట్లో లేదు, మనం మార్చేసాం. సో దేనికి వెళ్ళినా కూడా వాట్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామ్ దట్ యూ టేక్ విల్ బీ సీయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడేం చూడండి, ఈ జావా స్క్రిప్ట్ కదా, జావా స్క్రిప్ట్లో కూడా విల్ బీ హ్యావింగ్ సేమ్ మెథడ్స్. సో లెట్ str is equal to ఇండియా ఉంది. ఓకే. సో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్, ఇవన్నీ చూడండి, ఇండెక్స్ ఆఫ్, లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్, లెంత్, మ్యాచ్ ఆల్, ఇవన్నీ దేంట్లోకి వెళ్ళినా కూడా ఇవి కామన్, ఇవి చేంజెస్ రావు పెద్దగా. ఓకేనా, క్లియరా? ఓకే. ఓకే. ఓకే, అవి గుర్తుపెట్టి చదవాలి. ఓకే, ఫైన్ దెన్, బై.